सभी दर्शकों को मेरा सलाम, नमस्ते, जय भीम। मैं सुभान खान और आप देख रहे हैं TRTF। उत्तर कर्नाटका कलबुर्गी कांग्रेस नेता राजकुमार एच कपनूर जी का 45वां जन्मदिन शाहबाद में काफ़ी धूम से मनाया गया। राजकुमार एच कपनूर जी के शाहबाद में काफ़ी अभिमानी, जी हाँ, राजकुमार एच कपनूर जी के इस 45वें जन्मदिन पर कई लोगों ने रक्तदान किया। तो आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। राजकुमार एच कपनूर जी, जैसा कि जन्म दिवस है आपका, 45वां जन्म दिवस है, क्या कहना चाहें? आज मेरे जन्मदिन पे शाहबाद नगर में पूरे मेरे भाई लोग हैं। ये मेरे कार्यकर्ता नहीं है, ये मेरे भाई लोग हैं। ये भाई लोग हैं, ये भाई लोग कभी भी मेरे साथ रहते हैं बोलकर मेरे को भरोसा है। और मेरे को शाहबाद नगर में बुलाकर इतना बड़ा मेरा जन्मदिन करते बोलकर मुझे मालूम नहीं था। मगर मैं उनसे ये एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, आप कभी भी परेशान में रहे, जब मेरे को याद करो, मेरे पास कुछ भी रहने, मैं आके आपके साथ ठहरूंगा। और आज के दिन जो मेरे को बुलाकर इतने बड़े मौके पर एक बड़ा फंक्शन किए हैं, मैं कभी ज़िंदगी भर मैं ये भूलना नहीं चाहता और भूल भी सकता नहीं। बोलते हुए तमाम आपके मीडिया से तमाम लोगों को, गुलबर्गा जिले लोगों को मैं एक ही कहना चाहता हूँ, यूथ एक हो जाओ, देश को बदल जाता है। यूथ एक हुआ तो देश सुधर जाता है। बोलते हुए ये एक मेरा है। इसके लिए मुझे कौन सा कास्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, यूथ मेरा इम्पोर्टेंट है। सिद्धांत के ऊपर चलने लोग मेरा को इम्पोर्टेंट है। सिद्धांत पे कौन चलता है ना, उनको मैं झुक के चलता हूँ। बोलते हुए आपके मीडिया की तरफ से बोलना चाह रहा हूँ। सुरेश मंगन जी, जैसे कि आज राजू एच कपनूर जी का 45वां जन्म दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि राजू कपनूर जो हमारे नेता है वो कलबुर्गी महानगर पालिका के सदस्य रह चुके थे और विरोध पक्ष के नायक भी बने थे। और वो एक समाज में बदलाव लाने का बाबा साहब के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सिद्धांत और बुद्ध बसवा अंबेडकर का सिद्धांतों पर चल करके युवकों को संगठित करके समाज में एक परिवर्तन का एक आशय रख लेके एक काम करता है। वैसा एक युवा नेता का जन्मदिन मनाने के लिए हमको सब लोगों को खुशी होता है। ऐसे ही शाहबाद में भी बहुत सारे लोग, उनके बच्चे, युवक लोग, उनके अभिमानी बड़गा बना लेके आज जो ब्लड डोनेशन कैंप भी कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत अच्छी, क्योंकि ब्लड डोनेशन जो काम रहता है बहुत बड़ा काम है। ये रक्तदान जो होता है बहुत बड़ा दान होता है। ये जो कि राजू कपनूर के जन्मदिन के अवसर पर जो ये कर रहे बहुत अच्छे काम है बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹರೀಶ್ ಕರ್ಣಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಪ್ನೂರ್ ರಾಜು ಅಣ್ಣಾಜಿಯವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇದೇ ಥರ ಶಾಹಬಾದ್ ಕಪ್ನೂರ್ ರಾಜು ಅಣ್ಣವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಶಾಹಬಾದ್ಗವರಿಗೆ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ. ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಾಹಬಾದ್ ಜನತೆಯೂ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯುವಕರದೆಲ್ಲನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಅವರು ಯಾವುದು ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಏನೂ ನೋಡಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡವರು ಸಣ್ಣವರು ಅಂತಲೂ ಅದೇ ಥರ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಾಗಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇದೇ ಥರ ನಾವೆಲ್ಲ ಯುವಕರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೆಳೀತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿರೋಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಇವು ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಜು ಎಚ್ ಕಪನೂರ್ ಅವರ 45ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶಾಹಬಾದ್ ಪುತ್ಥಳಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಯಾವ ಥರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಜೀವ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವಂಥ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತನೋ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ರಕ್ತ ದಾನ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಾವು
ಒಂದು ರಕ್ತವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜು ಕಪ್ನೂರವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಜನ್ಮದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹಭಾಗಿಗಳಾದಂಥ ರಾಜು ನಾಟ್ಯಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರಶುರಾಮ್ ಚಲವಾದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶರಣು ಸನಾದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶರಣು ನಾಟ್ಯಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಯನಗುಂಟಿಕರ್ ಅವರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಮೇಶ್ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಿರಣ್ ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ಮರ್ಲಿಂಗ್ ಹುಗ್ಗಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಲ್ಲಲಿಂಗ್ ಹಯ್ಯಳ್ಕರ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಹೇಶ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಳಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ನಂದೊಬ್ಬಂದೇ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮನಸ್ಸು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ ರಾಜು ಕಪ್ನೂರವರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ರಾಜು ಕಪ್ನೂರವರ 45ನೇಯ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಆಚರಣೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರೋಂಥ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಬೌದ್ಧ ಧಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶರಣ ಪಂಚಶೀಲ ಪಠಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಬಸವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಹಾಗೂ ಕನಕದಾಸ ಅವರ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಹಲವಾರು ಮಹಾನ್ ಮಹಾತ್ಮರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸದಾ ಇರಲಿ, ಅವರು ಆವೇಶ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಶಹಾಬಾದಿನ ಸಮಸ್ತ ಸಂಘಟನೆಯವರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರಿಗೂ, ಶಹಾಬಾದಿನ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ರಾಜು ಕಪ್ನೂರವರ ಆತ್ಮೀಯ ಬಳಗದವರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಶಹಾಬಾದಿನ ಈ ಟೀಮು ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭೆ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಪ್ರತಿಭೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಗರದಿಂದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಬೇಕನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಅದರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವರೇ ಹರೀಶ್ ಕರ್ಣಿಕ್ ಅಂತ. ಅವರು ಕೂಡ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಕೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಈ ರಾಜು ಕಪ್ನೂರವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ನನ್ನನ್ನು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ TRT ಹಬ್ಬಿನ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. जैसे कि आपने जाना, उत्तर कर्नाटक कलबुर्गी कांग्रेस नेता राजकुमार एच कपनूर जी का 45वां जन्मदिन शाहबाद में काफ़ी धूम से मनाया गया। तो आप इसी तरह देखते रहिए TRT। अब हम आपके बीच इसी तरह आते रहेंगे।